गुरु रूप गुरु खालसा जी जिस मनुख दे माड़े कर्म होण, माड़े कर्मां वाला मनुख जदों संगत विच जांदा है ते पातशाह कहंदे उहदे माड़े कर्म जिहड़े ने नाश हो जांदे ने। पर चंगे कर्मां वाला जदों मनुख माड़ी संगत विच जांदा है ते सतगुरु कहंदे उहदे चंगे कर्म जिहड़े ने खत्म हो जांदे। धन धन गुरु नानक साहब पातशाह जी भाई मरदाना जी चले जा रहे ने। एक नगर तो बाहर सतगुरु रुके ने, बहुत बारिश हो रही है तो भाई मरदाना जी ने कहा पातशाह बारिश बड़ी तेज है, कृपा करो जे तुसी कहो तो कुछ समा इत्थे टिक जाइए। भाई मरदाना जी ने जदों ये बचन कीते ते धन गुरु नानक साहब एक बहुत वड्डा वन का दरख्त है। इतिहास लिखदा धन गुरु नानक साहब महाराज उत्थे टिके ते भाई मरदाना जी ने कहा मरदानिया रबाब वजा गुरु की बाणी का कीर्तन करिए। सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह महाराज ने कीर्तन की आरंभता कर दी। जिहड़ा नेड़े नगर सी उस नगर का रहन वाला एक खतरी जदों आवाज सुनी कीर्तन की, इतिहास लिखदा कि सतगुरु दे कोल आ गया। आकर के सतगुरां दे मुखों उचारी हुई बाणी का कीर्तन सुनिया ते जदों कीर्तन की समाप्ति हुई ते हत्थां करके सतगुरां की सेवा भी की। मैं बेनती करा चंगी संगत ते माड़ी संगत। इस खतरी ने धन गुरु नानक साहब के चरणों में बैठ के कुछ समा बतीत किया, कीर्तन सुनिया ते नाल ही साध संगत जी सतगुरां की सेवा की। इस दा मित्र इस नगर विच रहिंदा सी। जदों ये वापस गया तो इहदा मित्र मिलिया, कहंदा कित्थों आया? कहंदे बाहर नगर तो बाहर कोई संत आया, वो कीर्तन कर रहे सी ते मेरा मन नूं बड़ा चंगा लग्या, मैं कीर्तन सुन के आया। कहंदे तू कित्थों आया? कहंदे मैं ते थोड़ी जी जिंदगी मिली है, तू किस पासे लग्या होया? आ किहड़े संगतां दे कोल चले गया तू? आ मैनू देख, मैं हुण वेसवा दे घर हो के आया, माड़े कर्म करके आया, पता नहीं किन्ना समा जिंदगी दा किन्ने देखिया समा। साध संगत जी एक माड़े कर्म करन जान लग पिया, एक गुरु की संगत विच आण लग पिया। जिहड़ा इस नगर दा खतरी सी, रोजाना गुरु नानक साहब ने कीर्तन करना ते इन्हें रोज गुरु नानक साहब के मुखों उचारी हुई बाणी का कीर्तन सुनना ते हथी सेवा करनी। दूजे ने वेसवा वल जाना, माड़े कर्म करने। एक दिन जिहड़ा माड़े कर्म करदा सी वो इस खतरी नूं कहंदा, कहंदे तू चंगे पासे पाव, तू अपने आप नूं समझदा मैं संतां कोल जांदा, चंगे पासे जांदा, मैं वेसवा वल जांदा। कहंदे ने कि तजर्बा करिए किहदा कर्म चंगा है। दोने चौराहे ते खड़े हो गए। तवारीख विच आउंदा कि दोनों ने जिहड़ा माड़े कर्म करन जांदा सी कहंदे असीं दोने कर्म करदे आ, कहंदे जिंदगी दा पता कोई नहीं, पर एक तजर्बा करिए कि रस्ता तेरा चंगा जां रस्ता मेरा चंगा है। भी पता ते लगे रस्ता किहदा चंगा है। मैं अपने आप नूं चंगा दसदा, तू अपने आप नूं चंगा दसदा। कहंदे अज तू संतां वल जाई ते मैं माड़े कर्म करन जावांगा, फिर आके देखांगे किन्नू की कुछ मिलिया। एक खतरी गुरु नानक साहब दे कोल आया, इन्हें कीर्तन सुनिया। दूजा वेसवा वल गया, माड़े कर्म कीते, आन लगे जो घटना वापरी वो इतिहास की लिखदा है। कहंदे आन लगे खालसा जी जिहड़ा माड़े कर्म करन गया सी उहनूं ठुड्डा वजिया रस्ते विच। जदों ठुड्डा वजिया ते उन्हें की देखिया कि एक जिहड़ी है साध संगत जी जमीन दे नीचे जिथे ठुड्डा वजिया उत्थे गागर है एक, ते गागर जदों कपड़ा चक्या की देखदा एक सोने दी मोहर है, ते सोने दी मोहर दे नीचे सारे कोले ने, भाव सारी जिहड़े भांडा है वो कोले नाल भरिया होया।
ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਬੇਧਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕੀਲਾ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕੀਲਾ ਕੰਡਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਡੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਡਾ ਤਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਇਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੋਨੇ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਫਿਰ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਜੇ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੋਨੇ ਉਸ ਸੰਤ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੀ, ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਨਾ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਲ ਚੁੱਭਿਆ, ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਖੱਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਇਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਗਰ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਕੋਇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੱਤਰੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸੂਲ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ।
ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿੰਨਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਨਾ ਸੋਝੀ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਲ ਤੋਂ ਸੂਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਭਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਸੂਈ ਕਰਕੇ, ਸੂਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਸੁਰ ਕਰ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੋ ਲੇਖ ਭਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਏ, ਤਿਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ, ਰਸ ਰਸ ਚੋਕ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਾਸੇ, ਛੂਟਸ ਮੂੜੇ ਕਵਣ ਗੁਣੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਸ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ।